Hello everyone. Now in sociology subject I will teach you population. So it is a important point of view in exam point of view also, and your syllabus point of view also, and your knowledge also. So I start with the population. So in population, society and population is there. Okay, so population is a distribution in India. So you see the population rate in India. So now in current, how many population rate in India? Anyone guess? Now India. So rate population is there. Now current लोकेशन म्हणजे आता सध्याच्या वेळेला किती आहे पॉप्युलेशन आपली. So demographic characteristics it also including in there. So the Malthusian theories of population is to be find out. So the Malthusian theory is explained for a Malthusian scientist. So he said in that the population rate okay in India present. So India is the second most largest country for the population. So population explosion is India and its impact on their our health status. सो ज्या वेळेला जास्त पॉप्युलेशन असणार सो हेल्थ स्टेटस हेल्थ फॅसिलिटी अँड द हॉस्पिटल फॅसिलिटीसुद्धा त्या ठिकाणी अवेलेबल डिक्रीज होणार इन इंडियामध्ये. ओके, सो फॅमिली वेलफेअर प्रोग्राम स्टार्ट अंडर द इंडियन पॉप्युलेशन society and population. So it is a called of demography. It is a science of population, so it is a called as demography, a fundamental approach to the understanding of human society. So the task of demographer is ascertain the number of people is in given area, the changes that have taken place over the last year, so estimated future ट्रेंड. सो ज्यावेळेला आपण डेमोग्राफी ही फॉलो करतो ओके डेमोग्राफी इज अ नंबर ऑफ people living in a specific area that it is called as a demography. So it is a changes in the place. So in last year, so that is called as migration. मायग्रेशन तुम्हाला माहिती पाहिजे म्हणजे काय. मायग्रेशन म्हणजे पीपल इट ट्रान्सफर टू वन प्लेस टू अनदर प्लेस दॅट इज कॉल्ड ॲज मायग्रेशन. सो birth, date and migration are considered as year. It is a sociologically important also. To a great extent, it is a socially determined. Population is studied not only with the reference to the area but also with reference to its characteristics. ज्यावेळेला तुम्ही बघणार पॉप्युलेशन रेट त्यामध्ये इन्क्लुडिंग असणार डेट रेट, बर्थ रेट अँड द मायग्रेशन्स. बर्थ रेट मीन्स न्यूबॉर्न किती बर्थ झाले ॲट अ टाईम ऑफ टिल नाव. डेट रेट टिल नावपर्यंत. मायग्रेशन मीन्स वन पर्सन ट्रान्सफर टू अनदर प्लेस दॅट इज कॉल्ड ॲज लाईक मायग्रेशन. So birth depend on their fertility, whereas the date depend on their mortality. Fertility rate and the mortality rate मी एक्सप्लेन केलेलं होतं इन कम्युनिटीमध्ये. सो तुम्हाला माहिती असेल तर तुम्ही ॲन्सर करू शकतात. सो fertility rate means the fetus develop in mother's womb and the mortality rate means the death rate of fetus. That is called as mortality rate and the fertility rate to the birth. So this is the three factors are responsible for the population. First one, fertility, mortality and the migration influence in the number of people in a particular area. So these factors are to great extent socially and determine and the socially determining. The demographer studied the population not only with the references to area but also with the reference to the characteristics such as age, sex, literacy, religion, occupation and the marital status. डेमोग्राफी डिपेंड असणार आहेत पॉप्युलेशनवर आणि पॉप्युलेशन रेफरन्स डिपेंड असणार आहे तुमच्या कॅरेक्टरिस्टिक्सवर. जसं की तुमचं एज, नंबर ऑफ एज किती आहे तुमचं हे काय जेंडर काय ते लाईक सेक्स. सो लिटरेसी पॉवर मीन्स वन पर्सन इज टू बी रिलिजन इन टू द वन रिलिजन. सो त्यानंतर रिलिजन, ऑक्युपेशन तुमचं रिलिजन काय, ऑक्युपेशन काय आणि मॅरिटल स्टेटस कसे, तुम्ही सिंगल आहे मॅरिड आहे. सो त्यावरतीच तुमचं डेमोग्राफर ही स्टडीज आयडेंटिफाय होणार ॲट द टाईम ऑफ पॉप्युलेशन सर्वेच्या वेळेला. So all these traits which are selected to the populationist are the socially important. The census there are given information that the both demographically and sociologically important. Sociology play a vital role in the increase in the population and the maintain the social order. So uncontrolled growth of population may threaten the social order. If that is so, the society has to improve restraints on such as growth. ज्या वेळेला पॉप्युलेशन रेट हे
आयडेंटिफाय करतो आपण. सो ट्रेड ऑफ पॉप्युलेशन, ओके, त्यामध्ये सोसायटीमध्ये इम्पॉर्टंट आहे. सो सोसायटीमध्ये इम्पॉर्टंट प्ले रोल काय करतो पॉप्युलेशन, सगळ्यात मेन इम्पॉर्टंट आहे तुमची पॉप्युलेशन, सोशल ऑर्डर, ओके, जेंडर ऑर्डर असेल, मॅरिटल स्टेटस ऑर्डर असेल, इन्क्लुडिंग ऑल दॅट. सो त्या ठिकाणी ज्यावेळेला रिस्ट्रेंट म्हणजे की आपल्याला थांबवलं जात आहोत, आपण थांबतोय, ग्रोथला थांबवतोय, म्हणजेच का आपण पॉप्युलेशन कंट्रोल करतोय, त्या लाईनचा मिनिंग तो होतोय. Therefore, an adjustment between the rate of population growth and social condition is necessary. ॲडजस्टमेंट करण्यामध्ये आपण काय करतो, पॉप्युलेशनची ग्रोथ, आपण पॉप्युलेशनची ग्रोथ कंट्रोल करायला शिकणार आहेत आणि सोशल कंडिशन ही कशी आपण आयडेंटिफाय करायला शिकणार आहेत, त्यालाच आपण बोलणार आहेत पॉप्युलेशन. सोशल डिटर्मिनंट्स ऑफ फर्टिलिटी. द सोसायटी डज नॉट अलाउ द पीपल टू reproduce to their full biological capacity. It always put on control on actual reproductions with the both are conscious and unconscious control. सो जे पण आपण कंट्रोलेशन करणारे रिप्रोडक्शनचं, ओके, रिप्रोडक्शन फर्टिलिटी रेट असेल, ओके, त्यानंतर स्पर्मॅटोजेनेसिस रेट असेल, इन्क्लुडिंग ऑल दॅट, जे पण आपली ज्यामुळे आपण पॉप्युलेशन इन्क्रीज करणार आहे त्यासाठी आपल्याला काय कॉन्शियस आणि अनकॉन्शियस कंट्रोल आपल्याला त्या ठिकाणी पाहिजे. ऑन द अदर हँड सोसायटी एनकरेज फर्टिलिटी कॉन्शियसली अँड द अनकॉन्शियसली. त्यानंतर त्यामध्ये आहे फर्टिलिटी रेट ऑफ मदर, ओके, मदर ही फर्टिलाइज होती, त्यानंतर ओम तयार होतो, ओम नंतर फिटस तयार होतो, फिटस नंतर चाइल्ड तयार होतो आणि चाइल्ड हा डिलिव्हर होतो. सो ती आपण जर का इन्करेज केली सोसायटीमध्ये जाऊन फॅमिली प्लॅनिंगबद्दल आपण त्यांना काउन्सिलिंग केली, सो द रेट ऑफ पॉप्युलेशन विल बी डिक्रीज इन सम अनदर इयर्स. सो कॉन्शियसली अँड द अनकॉन्शियसली कंट्रोल द फर्टिलिटी. Unconscious control of fertility means that taboos of the occasion of the male and female. For example, a wife will be not associated with the man to other her husband. Taboos or on a sexual intercourse. Example, brother will not be intercourse with his sister. Okay, taboos against the fornications and the adultery of the different level. Example, a man and woman will not intercourse unless married. ओके, म्हणजेच काय, ज्या वेळेला एक वाईफ असेल, वाईफ ज्या वेळेलाच प्रेग्नेंट होणार, ज्या वेळेला तिचा हस्बँड तिच्यासोबत असणार. सो त्यानंतर आहे अ ब्रदर विल नॉट बी इंटरकोर्स विथ हिज सिस्टर. ओके, एक असा मेल जो की असा भाऊ जो की तिच्या बहिणीसोबत म्हणजे इंटरकोर्स करू शकणार नाही. सो हे अलाउड नाही सोसायटीमध्ये, अनकॉन्शियसली होऊ शकतं असं. ओके, समटाईम्समध्ये तुम्ही हा फॉरेन कंट्रीमध्ये जास्त बघू शकतात की इंटरकोर्स ब्रदर अँड सिस्टरमध्ये जास्त चालतात. ओके, म्हणजेच की एक ब्रदर आहे तो तिच्या सिस्टरलाच प्रेग्नेंट करतो, म्हणजेच की काय अनकॉन्शियसली कंट्रोल ऑफ फर्टिलिटी त्यामध्ये आपण बोलू शकतो. कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ फर्टिलिटी म्हणजे की कॉन्शियस लेवलने झालेले कंट्रोल केले आपण फर्टिलिटी. लाईक इन फिक्सिंग द मिनिमम एज ऑफ मॅरेज. फिक्सिंग करतो आपण एज ऑफ मॅरेज, म्हणजे की एक मुलगी आहे जिचे एज ऑफ मॅरेज त्या डिपेंडवरती पाहिजेत, त्यावेळेलाच ती फर्टाईल होऊ शकते किंवा त्यानंतरच ती प्रेग्नेंट होऊ शकते. फॉरवर्डिंग विडो रिमेनिंग. सो रिमॅरेजिंग. ओके, आपण काय करतो की रिमॅरेज करतो, एका स्त्रीचं 2-3 वेळेस लग्न करायला लावतो. सो तिला काय होणार, नंबर ऑफ चाइल्ड तिला ती डिलिव्हर करणार. सो त्यामुळे काय होणार की ही फर्टिलिटी रेट आपण कंट्रोल करायला पाहिजेत. ओके, जर काही मदर असेल तिला चाइल्ड होत नसेल पण आपण तिला परत रिमॅरेज करायला लावलं आणि तिला चाइल्ड झाला, म्हणजेच काय ते आपण कॉन्शियस लेवलने आपण फर्टिलिटी ही कंट्रोल केली. सो मोनोगॅमस मॅरेज म्हणजे एक सिंगल मॅन मॅरी विथ सिंगल वुमन, त्याला आपण मोनोगॅमस मॅरेज बोलू शकतो. त्यामुळे सुद्धा कंट्रोल होऊ शकते फर्टिलिटी. लिमिटिंग द साईज ऑफ द फॅमिली म्हणजेच काय, फॅमिली प्लॅनिंग हम दो हमारे दो. आताच्या जनरेशनमध्ये तर हम दो और हमारा एक ही या ठिकाणी लागू झालेला पाहिजेत सध्या, जर का कंट्रोल ऑफ फर्टिलिटी किंवा कंट्रोल ऑफ पॉप्युलेशन इंडियाची करायची असेल तर. कॉन्शियसली अँड द अनकॉन्शियसली इन्करेज द फर्टिलिटी. लाईक कॉन्शियसली इन्करेज ऑफ फर्टिलिटी म्हणजेच काय, रिबेट, डिस्काउंट इन इन्कम टॅक्स, अ हायर डिअरनेस अलाउन्स, अ फॅसिलिटी फॉर गेटिंग अ हाऊस, ॲडमिशन टू सर्टन पोझिशन. म्हणजेच काय, ज्यावेळेला आपण कॉन्शियसली इन्करेज करणार फर्टिलिटीमध्ये, फॅमिली प्लॅनिंग प्रॉपरली करणार, इन्कम टॅक्स आपल्याला कमी भरावं लागेल, डिस्काउंट भेटणार आहेत, कारण की आपलं जी फॅमिली आहे ती स्मॉल फॅमिली आहे म्हणून. हायर अलाउन्स भेटणार आहेत, फॅसिलिटी भेटणार आहेत नवीन घर घेण्यासाठी. त्यानंतर ॲडमिशन भेटणार आहे फॉर सर्टन पोझिशनमध्ये, म्हणजे ज्यावेळेला चाइल्ड आहे चाइल्डला प्रॉपरली एज्युकेशनसुद्धा त्या ठिकाणी भेटू शकतं. अनकॉस्टली इन्करेज ऑफ फर्टिलिटी म्हणजे काय, सॅल्वेशन ऑफ द सोल, तिला एकट्याला सोडलं जातं. सिक्युरिटी ऑफ ओल्ड एज, त्यांना ज्या वेळेला ते ओल्ड होणार त्यावेळेला त्यांना सिक्युरिटी प्रोव्हाइड केलं जाणार बाय द अंडर ऑफ गव्हर्नमेंट. द प्रोटेक्शन ऑफ गुड्स, द अशुरन्स ऑफ अफेक्शन्स. त्यानंतर फॅक्टर्स डिटरमायनिंग द अपॉन द फर्टिलिटी, लाईक एज ॲट मॅरेज, लाईक काय पोलोगॅमी, सेपरेशन अँड द डायव्हर्स. त्याला आपण काय बोलतो, काय बोलतो आपण त्याला, विडहूड आपण त्याला असं बोलतो. जी पर्सन
डायव्हर्स आहे आणि सेपरेट झालेली तिच्या हजबंडपासून, तिला आपण बोलणार आहे विडोहुड. त्यानंतर आहे सिलेबॅसी. सिलेबॅसी म्हणजेच काय, अर्बनायझेशन. म्हणजे काय, ज्यावेळेला आपण बघतो की एक जस्ट आता बदलापूर आहेत किंवा एखादं गाव आहेत, त्या ठिकाणी सिटीज सारखं डेव्हलपमेंट होते, म्हणजे काय, अर्बनायझेशन त्या ठिकाणी डेव्हलप होतं, आपण त्याला काय बोलतो, सिलेबॅसी असं बोलतो. फॅमिली सिस्टीम कशी पाहिजे, डिपेंड ऑन देअर ऑक्युपेशनवर. सोशल स्टेटस ऑफ वुमन कसं पाहिजे, ट्रान्सपोर्ट ऑफ फॅसिलिटी तिला प्रोव्हाइड केल्या पाहिजेत. जिओग्राफिकल फॅक्टर्स लाईक मेडिकल फॅसिलिटी विल बी अलाउड. ओके. त्यानंतर आहे सोशल डिटर्मिनंट्स ऑफ मॉर्टॅलिटी लाईक सिच्युएशन डिफाईन ॲज अ कॉलिंग ऑफ फॉर अ डेट. म्हणजेच की ज्यावेळेला एज ऑफ इन्फर्म मे बी लेफ्ट टू देअर लॉट. सो डिफॉर्म चिल्ड्रन अँड फिमेल इन्फेंटिसाइड एक्सपोजर टू द सॅटिव्ह प्रॅक्टिस. हां, या ठिकाणी काय होतं की सिच्युएशन डिफाईन करते की तुम्हाला जिवंत राहायचं आहे, की तुम्हाला कॉलिंग ऑफ डेट ती कशी त्या ठिकाणी आयडेंटिफाय करायची. सोशल डिटर्मिनंट्स म्हणजे कोणती, जी एक स्त्री आहे तिचा हजबंड गेला, सो तिला सुद्धा त्या ठिकाणी डेट करायची. म्हणजेच काय, ती नंतर कोणाशी विवाह करू शकणार नाही. लाईक दॅट सोशल डिटर्मिनंट्स फॅक्टर विल बी अफेक्ट ऑन देअर मॉर्टॅलिटी. म्हणजे की डेट रेटवर कसे फॅक्टर्स हे अफेक्ट करत होते ॲट द टाईम ऑफ प्रिव्हियस इयरमध्ये. सो वार, सुसाईड इन वार, वॉरमध्ये सुद्धा शहीद होत होते. दिस किलिंग ऑर सुसाईड वेदर इन इन्स्टिट्यूशनलायझेशन्स ऑर द इंडिव्हिज्युअलिस्टिक इन अ इम्पॉर्टंट कॉज ऑफ द डेटा इन सोसायटी. सो वारमध्ये सती प्रॅक्टिस, सती तुम्हाला माहिती असेल, फिमेल जर का तिचा हजबंड मेला असं तिला तिच्यासोबतच डेट करायची. सो ह्या प्रॅक्टिस आहे ज्या की फॅक्टर्स अफेक्ट होणारे अपॉन देअर फर्टिलिटी किंवा पॉप्युलेशनवर. कंटिन्यू म्हणजे काय, प्रॅक्टिस इंटरडेंट टू गिव्ह द हेल्थ बट हॅव्हिंग द ऑपोजिट इफेक्ट लाईक मॅजिकल ट्रीटमेंट, प्रेयर, सॅक्रिफाईस. ओके. फ्रेशली मॅनिस्ट्रेशन विथ आर द इंटेंडेड टू गिव्ह द हेल्थ प्रोड्यूस अपोजिट इफेक्ट. त्यानंतर प्रॅक्टिस कन्सिडर टू इरिलिव्हंट टू हेल्थ बट इंजुरी इट. म्हणजे की प्रॅक्टिस करायची अशी की इरिलिव्हंट टू हेल्थ, म्हणजे की हेल्थवर त्याचा इफेक्ट होणार नाही, बट त्याला इंजुरी होऊ शकते. लाईक इंजुरियस कस्ट्युम्स सच ॲज इटिंग विथ हँड. ओके, इटिंग विथ हँड, वॉकिंग बेअरफुटेड. ओके, बेटल चविंग, कस्टम ऑफ द वेअरिंग टाईट ड्रेस. समजलं ना, त्या टाईपमध्ये तुम्ही जस्ट सध्या कोणती फाईल. ओके, सोसायटी अशी असते. दस देअर आर सेव्हरल सोशल फॅक्टर विच कॉज द सिकनेस अँड द डेट. म्हणजेच काय, सोशल फॅक्टर त्यांच्यावरचे अफेक्ट करायला लावणार आणि कॉजेस ऑफ त्यांना सिकनेस होणार आणि त्यांची डेट करणार. सो हावेवर द सोसायटी ऑल्सो ट्रायज टू चेक सिकनेस अँड मॉर्टॅलिटी टू रेड्यूस द मॉर्टॅलिटी रेट. म्हणजेच काय, मॉर्टॅलिटी काय करणार, डेट रेटच कमी करणार, डेट रेट, असं त्यांचं म्हणणं होतं. मायग्रेशन, सगळ्यात इम्पॉर्टंट पॉईंट हा मायग्रेशन एक्झाममध्ये विचारतात. नो सिस्टमॅटिक स्टडी हॅज एव्हर बीन मेड ऑफ द कॉज ऑफ मायग्रेशन. मायग्रेशन हे सिस्टमॅटिकली नसती कधीच फॉर्म झालेली. द कॉज आर सो कॉम्प्लिकेटेड. द मायग्रंट हॅज अँड एंड इन द व्ह्यू ऑफ डिसाइडिंग मायग्रेशन. मायग्रेशन केव्हा होणार, ज्यावेळेला डिपेंड करणार त्यांच्या सिच्युएशनवर. दिस एंड आर सो व्हेरिड दॅट नो ॲब्सोल्यूट लिस्ट कॅन बी मेड ऑफ देम वन्स फॉर ऑल. द ॲटिट्यूड ऑफ द पीपल इन द होम कंट्री ॲज वेल ॲज इन द रिसिविंग कंट्री ऑल्सो डिटरमाइन्स द एक्सटेंट ऑफ मायग्रेशन. डिपेंड करणार तुमचं ॲटिट्यूड, जर का तुम्हाला गावाकडे राहायचं असेल किंवा अर्बनायझेशनकडे जायचं असेल. सो इट डिपेंड्स ऑन युअर ॲटिट्यूड ऑफ पॉप्युलेशन. मायग्रेशनमध्ये काय, एलिमेंटल ऑफ इमोशनल अँड इकॉनॉमिकल कॉस्ट. डिपेंड करणार तुमचं तुम्हाला ऑक्युपेशन काय करायचे आहेत आणि तुम्हाला इकॉनॉमिकल कॉस्ट कसं आहेत सध्याच्या टाईम पिरियडमध्ये. इट इज नॉट इझी टू लिव्ह वन्स रिलेटिव्ह. म्हणजेच काय, ज्यावेळेला आपण आपल्या रिलेटिव्हला सोडून दुसरीकडे एखाद्या ठिकाणी जातो त्याला आपण मायग्रेशन बोलतो. फ्रेंड अँड फॅमिली अँड सराउंडिंग. सो नॉर इट इझी टू पे फॉर हाय जर्नी फेअर. The principal attractions were economic opportunity and the religions and civil liberty available in the new land. म्हणजेच काय, या ठिकाणून इंडियामधून ॲब्रॉडला जाणे त्याला आपण काय बोलतो, जस्ट मायग्रेशन. वन स्टेटमधून अनदर स्टेटमध्ये जाणे त्याला आपण बोलतो मायग्रेशन. मायग्रेशन म्हणजे फक्त असं नाही की ह्या गावातून त्या गावात, त्याला पण आपण जस्ट मायग्रेशन बोलू शकतो. पण हायर लेवलला मायग्रेशन केव्हा होतं, ज्यावेळेला वन स्टेटमधून अनदर स्टेट किंवा वन कंट्रीतून अनदर कंट्रीला ज्यावेळेला आपण ट्रान्सफर करतो किंवा आपण लिव्ह करतो ही कंट्री तिकडं जाण्यासाठी, त्याला आपण बोलतो मायग्रेशन. लिहून ठेवा कुठेतरी. टाईप्स ऑफ मायग्रेशन लाईक इमिग्रेशन आहेत आणि इमिग्रेशन IMMIGRATION आहेत.
आणि IMIGRATION आहे. इमिग्रेशन आणि इमिग्रेशन डिफरन्स आहे दोघांमध्ये पण. कमिंग पीपल फ्रॉम टू अदर कंट्री, म्हणजेच की आपल्या इंडियामध्ये अदर कंट्री म्हणून पर्सन आले त्याला आपण का बोलतो इमिग्रेशन, IMMIGRATION. और इमिग्रेशनला आपण बोलतो गोईंग पीपल फ्रॉम होम कंट्री, म्हणजेच काय जे असे पर्सन असतात जे की त्यांचं घर आहे त्या कंट्रीमध्ये, म्हणजेच कसं अब्रॉडला गेलेले लोक आहेत त्यांचं घर इंडियामध्ये आहे, सो ते पीपल त्या ठिकाणून इकडे आलेत म्हणजे इंडियात आले, म्हणजेच काय इमिग्रेशन. ओके, इमिग्रेशन म्हणजे काय कमिंग पीपल फ्रॉम अदर कंट्री, एक असे लोक जे की अदर कंट्री म्हणून आपल्या इकडे आलेले आहेत. आणि इमिग्रेशन म्हणजे काय गोईंग पीपल फ्रॉम होम कंट्री, म्हणजे ज्या ठिकाणी त्यांचं होम आहे त्या कंट्रीमध्ये ते पीपल गेलेले आहेत. मास मायग्रेशन म्हणजे काय लार्ज नंबर ऑफ पीपल एक्सपेक्ट इन द टाइम ऑफ पॉलिटिकल एमर्जन्सी, म्हणजेच काय खूप साऱ्या टाईपमध्ये जर का आपण पीपलला ट्रान्सफर केलं वन कंट्री टू अनदर कंट्री किंवा एका ठिकाणीवरून दुसऱ्या ठिकाणी एक्सेप्ट द टाइम ऑफ पॉलिटिकल एमर्जन्सी, ज्या वेळेला पॉलिटिकल एमर्जन्सी असेल, जसं की तुम्ही बघतात UP बिहारमध्ये जे वोटिंग होतात त्या वोटिंगमध्ये खूप साऱ्या ठिकाणावरून बिहार म्हणून UPमध्ये शिफ्ट करतात, UP म्हणून बिहारमध्ये शिफ्ट करतात फॉर द मास मायग्रेशनसाठी. पण त्यामध्ये का दिलेलं आहे की एक्सेप्ट इन द टाइम ऑफ पॉलिटिकल एमर्जन्सी, ज्यावेळेला पॉलिटिकल इलेक्शन असेल त्यावेळेला कोणी शिफ्ट होऊ शकत नाही. समजलं. मायग्रेशनमध्ये हू इज मायग्रेटेड, कोण कोण होऊ शकतं, मोस्ट यंग ॲडल्ट्स जसं की मेल असेल, इंटेलिजन्स असेल, सुपरवायझर पर्सन असेल, टेक्निकल एक्सपर्ट असेल, इन्क्लुडिंग इंजिनियर असेल, डॉक्टर असेल, टीचर असेल आणि सायंटिस्ट असेल, हे जास्त करून मायग्रेट होऊ शकतात. प्रॉब्लेम ऑफ इमिग्रेशन म्हणजे काय, इमिग्रेटेडमध्ये काय होणार प्रॉब्लेम, मिसट्रीटेड लाईक हाऊसिंग प्रॉब्लेम होणार त्यांना, कारण की ते एका कंट्रीवरून दुसऱ्या कंट्रीत गेले. आता आपण इंडियामधून अब्रॉडला गेलो सो आपल्याला काय होणार हाऊसिंग प्रॉब्लेम होणार. त्यानंतर एक्सप्लॉयटेड किंवा सेन्स ऑफ इनजस्टिस होणार आपल्यासोबत, कारण की आपल्याला आपलं जवळचं कोणी वाटणार नाही. लँग्वेज डिपेंड करणार आपल्यावरती, आपलं कल्चर आणि प्रिजस्टिस, ह्या अशा साऱ्या गोष्टी आपल्यासोबत होऊ शकतात. पॉप्युलेशन डिस्ट्रीब्युशन इन द इंडिया, डेमोग्राफिक कॅरेक्टरिस्टिक्स, पॉप्युलेशन डिस्ट्रीब्युशन कशी होती इंडियामध्ये इंडिपेंडेंट ऑन डेमोग्राफिक कॅरेक्टरिस्टिक्स. आता ह्या ठिकाणी बघा उत्तर प्रदेश, सो नंबर ऑफ पीपल लिव्ह इन रुरल एरिया बट यू सी द अर्बन पॉप्युलेशन एरिया अँड द डेन्सिटी पर किलोमीटर पर स्क्वेअर. ओके, सो तुम्हाला जर का हे माहिती नसेल किलोमीटर पर स्क्वेअर कसं काढतात ते तुम्हालाच काढायचं आहे. ओके, आता या ठिकाणी बघा ॲव्हरेज रेट असते की एक रुरल पॉप्युलेशन आहेत आणि अर्बन पॉप्युलेशन आहे, दोघांमध्ये किती डेन्सिटी आहेत दोघांमध्ये पर किलोमीटर स्क्वेअर. आता इथून 10 किलोमीटर म्हणून जायचं आहे, 10 मीटर पर स्क्वेअर मीटर लिहिणार आणि त्याचं जेवढं पण कॅल्क्युलेशन होणार ते मी या ठिकाणी आयडेंटिफाय करणार. त्याला असं बोलतो आपण की डेन्सिटी पर किलोमीटर स्क्वेअर. रुरल अर्बन एरिया आणि रुरल एरियामध्ये आपण डिस्ट्रीब्युशन करतो प्रॉपरली. महाराष्ट्र आहे, बिहार आहे, वेस्ट बंगाल, हे ऑल द जे पण कंट्री आपला स्टेट आहे, स्टेट वाईज हे रुरलचं पॉप्युलेशन आहे, अर्बन पॉप्युलेशन आहे आणि त्यांची डेन्सिटी आहे. त्यानंतर जेवढे पण स्टेट आहे ना, स्टेटचं सगळं आपल्या इंडियातलं जेवढे पण स्टेट आहे, टोटल इंडियामध्ये किती पॉप्युलेशन आहे होती त्यावेळेला 1 करोडपर्यंत, म्हणजे 100 करोडपर्यंत. बट द रुरल पॉप्युलेशन त्यावेळेला किती होती 742, त्यानंतर 286 इकडं, म्हणजे खूप सारे पॉप्युलेशन. आणि टोटल जर का डेन्सिटी पर किलोमीटर स्क्वेअर आपण जर का इंडियातली बघितली तर 313 होती. आता माल्थुझन थेरी फॉर पॉप्युलेशनबद्दल आपण बघू. थॉमस रॉबर्ट माल्थुस, फेब्रुवारी 14 याचा जन्म झाला होता 1766 मध्ये. द टायटल ऑफ हिज इझी वॉज ऑन द प्रिन्सिपल ऑफ द पॉप्युलेशन आर अफेक्टेड द फ्युचर improvement of the society. The important work of Malthus, a landmark in his history population studies. त्याने कशावर स्टडी केली होती फॉर द पॉप्युलेशन हिस्ट्री ऑफ ह्युमन बिहेवियर. ओके, फॉर मेनी इयर्स टू कम ऑल व्ह्यू ऑन द पॉप्युलेशन वेअर क्लासिफाईड ॲज प्री माल्थुसियन, अँटी माल्थुसियन अँड द न्यू माल्थुसियन. त्यांनी अशा पॉप्युलेशन बनवलं होतं, त्यांना क्लासिफाईड केलं होतं, प्री माल्थुसियन, अँटी माल्थुसियन अँड द न्यू माल्थुसियन, असे त्यांना 4 कॅटेगरी क्लासिफाईड केल्या त्या फॉर द पॉप्युलेशनसाठी. आपण बघू ते पुढे. सेंट्रल थीम ऑफ इझी बिईंग विथ ह्युमन बिईंग ग्रेट पोटेन्शियल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन. त्यानंतर इन ॲग्रिकल्चर
Divinizing return for the operate. First, the food is necessary for the existence of the man. मॅनसाठी सगळ्यात इम्पॉर्टंट काय असतात? फूड. सो जो पर्सन आहे ज्या ठिकाणी त्याला फूड भेटत असेल, म्हणजेच काय लाईक ऑक्युपेशन त्याला भेटत असेल, त्या ठिकाणी तो ट्रान्सफर होणार, त्या ठिकाणी तो जगणार. ओके. सेकंड थिंग त्याने काय आयडेंटिफाय केलं, ती द पॅशन बिटवीन द सेक्सेस इन द नेसेसरी अँड इट विल बी रिमेन्स नियरली इन द प्रेझेंट स्टेट. ओके. सेक्सेस म्हणजे काय, त्या ठिकाणी मेल अँड फिमेल रेशो किती आहेत एका स्टेटमध्ये. सो त्यावरती तो ना सेकंड थिंग आयडेंटिफाय केली. ओके. त्यानंतर ऑल्सो ही स्पेसिफाईज दॅट द पॉप्युलेशन व्हेन अनचेक इन्क्रीज इन द जिओमेट्रिकल रेशो बट सबसिस्टन्स इन्क्रीज ओनली अँड द अर्थमॅटिक रेशो. त्यांना जिओमेट्रिकल रेशो तर बघितला, म्हणजे काय जिओग्राफिकल एरिया तर बघितला, रेशो तर त्याचा कार्ड आयडेंटिफाय केला, बट तो त्यांना अजून काय इन्क्रीज केलं, अर्थमॅटिक रेशो, म्हणजेच काय डायरेक्टली रेशो त्यांनी नंबरमध्ये फॉर्म्युलेट केला. स्टेटमेंट ऑफ थेरी, त्याचं स्टेटमेंट काय होतं थेरीचं, माल्थुसियनचं, पॉप्युलेशन ग्रोथ, म्हणजे कसं पॉप्युलेशनची ग्रोथ कशी होते, त्यानंतर त्यांना फूड प्रोडक्शन कसं भेटतं. पॉप्युलेशन ग्रोथमध्ये काय, ह्युमन अफेक्शन कॅन नॉट बी अवॉइड. त्यानंतर व्हेन हजबंड अँड वाईफ जॉईन दॅट टाईम चाइल्ड बर्थ इज अनसपोर्ट वन. ओके. अनस्टॉप वन. When the family planning is fail, that time population will increase. After 25 years, the population ratio is double in the particular area. The population rate goes geographical ratio, example 2:4:8:16:32. आता ह्या ठिकाणी पॉप्युलेशन ग्रोथ कशी इम्प्रूव्ह होणार, ज्या वेळेला ह्युमन बिंग आहेत. सो ह्युमन बिंग काय करणार, त्याच्या वाईफसोबत राहणार, वाईफसोबत झाल्यानंतर त्यांना मुलं होणार, मुलं झाल्यानंतर ते फॅमिली प्लॅनिंग त्यांची फेल होणार, फॅमिली प्लॅनिंग फेल झाल्यानंतर आफ्टर द मग त्यांनाची फॅमिली प्लॅनिंग एक वेळेस फेल होणार, सेकंड टाइम फेल होणार, म्हणजेच का त्यांना 2 ते 3 मुलं होणार, 2 ते 3 मुलं झाल्यानंतर त्यांचा एक एरिया बनणार, एरिया बनल्यानंतर आफ्टर 25 इयर्समध्ये काय पॉप्युलेशन आपली इंडियाची कशी होणार, डबल होणार. द रेशो त्यांना कसा केला होता की जिओमेट्रिकल रेशोमध्ये 2:4:8, म्हणजेच का 2 ते 4 होणार, 4 ते 8 होणार, 8 ते 16 होणार, 16 ते 32 होणार. सगळ्यांना माहीत असेल ना, दोघांचे 4 होतात, 4चे हे होतात. फूड प्रोडक्शन कसं भेटणार, विदाउट फूड ह्युमन कॅन नॉट लाईव्ह. विदाउट फूड आपण लाईव्ह करू शकतच नाही. कम्पेअर विथ द पॉप्युलेशन ग्रोथ, द फूड प्रोडक्शन इज लेस लेवल ऑफ ग्रोथ. जर का आपल्याला कम्पेअर करायचं आहे ह्या पॉप्युलेशन, आता ह्या स्टेटमध्ये पॉप्युलेशन जास्त आहे पण फूड प्रोडक्शन कसं आहे, कमी आहे. सो त्या ठिकाणी काय होणार, ग्रोथ होण्यासाठी त्यांना खूप स्ट्रगल करावं लागेल, त्यांना खूप ग्रोथसाठी त्यांचे अफेक्ट भोगावं लागेल. मग फूड प्रोडक्शन रेशो पण कसं आपल्याला वाढवायचं आहे, जसं की 2:4:6:8:10. जर का 2 चाइल्ड असेल तर आपल्याला डबल ना फूड प्रोडक्शन इन्क्रीज करायचं आहे. समजलं ना, जेवढी पॉप्युलेशन आहे त्याच्यापेक्षा डबल ना आपल्याला ग्रोथ, आपल्या फूड प्रोडक्शनची ग्रोथ इन्क्रीज करायची आहे. सो आता या ठिकाणी पॉप्युलेशन आणि ग्रोथबद्दल थोडंसं डिफरन्स दिलेलं आहे. सो द अफेक्शन ऑफ पीपल लिव्हिंग इन द कंडिशन, गरज नाही, जेवढं समजते तेवढंच लक्षात ठेवा. The differences affected the people living. The affect the people living in the condition. For example, price of item is increased. It's changing the living condition. ज्यावेळेला प्राइस आहे एखाद्या गोष्टीची वाढणार, ओके, सो त्यावेळेला काय होणार, आपली लिव्हिंग कंडिशन सुद्धा चेंज होणार. When the population growth and the food productions are disequilibrium, that time society face evil practice. एक्झाम्पल मर्डर, रॉबरी, रेप. ज्यावेळेला रॉबरी काय होते, कारण की पॉप्युलेशन रेट वाढते, फूड प्रोडक्शन रेट कमी होते. सो मग फूड अर्न करण्यासाठी मर्डर्स होतात, रॉबरी होते. फूड प्रोडक्शन इज नॉट इन्क्रीज सडनली, कधीच फूड प्रोडक्शन लवकर इन्क्रीज होत नाही. बट ॲट द सेम टाईम द सोसायटी कॅन नॉट स्टॉप द पॉप्युलेशन ग्रोथ फुल्ली. पण सोसायटी काय करते, पॉप्युलेशन ग्रोथ ही स्टॉप करते का नाही, स्टॉप करत नाही. त्यांना माहिती स्टॉप केल्यानं काहीच होणार नाही, कारण की सगळ्यांना वाटतं की मला मूल हवं आहे, तर ती पॉप्युलेशन ही इन्क्रीजच होत राहणार आहे. सो फूड प्रोडक्शन ही इन्क्रीज न होऊ शकत लवकर, कारण की पर्सन काय करणार, थिंक करणार की हां मला जर का फूड प्रोडक्शन इन्क्रीज करायचं आहे, कारण की पॉप्युलेशन जेवढी त्यानुसार आपल्याला फूड प्रोडक्शनसुद्धा इन्क्रीज करायचं आहे. बट आता टायमिंगला आपल्याकडे लँड कमी आहे पण पॉप्युलेशन जास्त झालेली आहे. सो इन 35 इयर्समध्ये अजून पुढे आपण जे फूड आहे ते आर्टिफिशियल फूड खाणार आहेत. ओके, नॅचरल फूड आपल्याला काहीच भेटणार नाही. कंट्रोल ऑफ पॉप्युलेशन म्हणजेच काय, द माल्थूस रिकॉग्नाइज द पॉवरफुल चेक वेअर द
where the constantly in operation to stop the population growth and classify under the two heading like restraint म्हणजे काय प्रिव्हेन्शन चेक और कंट्रोल म्हणजेच का त्यांना प्रिव्हेंट करायला लावायचं आहे म्हणजे कशापासून फॅमिली प्लॅनिंगपासून त्यांना सांगायचे की तुम्ही हे बर्थ देऊ नका कारण की आपल्याला प्लॅनिंग करायची फॅमिली प्लॅनिंग दोनपेक्षा जास्त मुलं आपल्याला त्या जन्माला घालायची नाहीत. मिसरी मीन्स लाईक पॉझिटिव्ह चेक और कंट्रोल पॉझिटिव्ह फीडबॅक त्यांना द्यायचा आहे की आपण का पॉप्युलेशन हे कंट्रोल केली पाहिजे. द फर्स्ट ऑफ दिस चेक मे बी कॉल्ड लाईक प्रिव्हेन्शन चेक. फर्स्ट वन का असतो प्रिव्हेन्शन करतो टू पॉप्युलेशनसाठी. मॅल्थूस इन्क्लुडिंग इन द हेअर टू टाईप्स लाईक मॉरल रिस्ट्रेंट और आर्टिफिशियल रिस्ट्रेंट. मॉरल रिस्ट्रेंट म्हणजे काय आहेत कंट्रोल फ्रॉम मॅरेजला सुद्धा कंट्रोल करायचं म्हणजे कसं स्मॉल एजमध्ये मॅरेज करायचं नाही ॲट द टाईम ऑफ मॅरेजची जी एज आहे त्यानुसारच आपण मॅरेजेस करायचं म्हणजेच काय होणार पॉप्युलेशन रेट ही मेंटेन राहणार. सेल्फ कंट्रोल टू चाइल्ड बर्थ. ओके. त्यानंतर कंडक्ट स्ट्रिक्टली मोरल ड्युरिंग द पिरियड ऑफ द रिस्ट्रेंट. आर्टिफिशियल रिस्ट्रेंट मीन लाईक कॉन्ट्रासेप्टिव्ह मेथड विल फॉलो. जे पण कॉन्ट्रासेप्टिव्ह पिल्स असतात जे पण मेल कॉन्ट्रासेप्टिव्ह असतात ते आपण फॉलो केले पाहिजेत. ही आर्टिफिशियल रिस्ट्रेंट आहे फॉर द कंट्रोल ऑफ पॉप्युलेशनसाठी. लो रिस्ट्रेंट एक्स्ट्रा मराठल रिलेशन म्हणजे मराठल रिलेशन की जे पण एक्स्ट्रा मराठल रिलेशन असतात ते त्या ठिकाणी कमी करायचे. इन्क्रीज द फॅमिली प्लॅनिंगबद्दल त्यांना गायडन्स प्रॉपरली द्यायचं आहे. त्यानंतर मॅल्थूसने काय क्लासिफाय केलं होतं पॉझिटिव्ह चेकमध्ये एक्सक्लुझिव्ह मिसरी विथ द व्हेअर द ब्राउट अबाउट बाय नॅचरल कॉजेस लाईक एक्झाम्पल फॅमिनी. ओके. द अदर बिंग धोज हु आर मॅनकाइंड ब्राउट ओपन अपॉन द हिमसेल्फ सच ॲज वॉर. त्यावेळेला वॉरला जायचे खूप सारे डेट व्हायचे सो त्यावेळेला पॉप्युलेशन कमी झाली होती. मग त्याने का पॉझिटिव्ह चेक त्यांनी दिला होता की एक्सक्लुझिव्ह मिसरी आपल्याला त्या ठिकाणी फॉलोअप करायची आहे. त्यानंतर मॅल्थूस थेरीचं पॉप्युलेशन होतं की फूड प्रोडक्शन प्लस पॉप्युलेशन ग्रोथसुद्धा आपल्याला त्या ठिकाणी पाहिजे. त्यानंतर डिफरन्स बिटवीन जसं की आपण बघू शकतो पॉप्युलेशन ग्रोथ आणि फूड प्रोडक्शन किती आहे. वी आउट कसा रिस्ट्रेंट कोणता फॉलो करतो आणि मिसरी म्हणजे का पॉझिटिव्ह चेक कसा करतो आपण कंट्रोलवरती. रिस्ट्रेंटमध्ये दोन आहेत मॉरल रिस्ट्रेंट आणि एक आर्टिफिशियल रिस्ट्रेंट. मॉरल रिस्ट्रेंटमध्ये काय असतात लोअर एज ऑफ म्हणजे डिक्रीज करायची आपल्याला किंवा इन्क्रीज वाढवायची आपल्याला एज ऑफ मॅरेज. त्यानंतर एज ऑफ मॅरेज वाढवायची आहे. त्यानंतर सेल्फ कंट्रोल करायचं आहे आपल्याला चाइल्ड बर्थसाठी आणि कंडक्ट करायचं आहे आपल्याला मॉरल फॉर द पिरियड ऑफ रिस्ट्रेंटसाठी. पॉप्युलेशन एक्सप्लोजन इन इंडियामध्ये आपण बघितलं सो हे इट इज इम्पॉर्टंट नाही आहेत एवढे जे आपल्याला सध्याची PPTमध्ये आहे. ओके. सो रिझन फॉर द पॉप्युलेशन एक्सप्लोजन. रिझन काय पॉप्युलेशन एक्सप्लोजन करण्यासाठी तुम्हाला माहिती पाहिजे. पॉप्युलेशन एक्सप्लोजन म्हणजे काय. एक्सप्लोजन म्हणजे काय पॉप्युलेशन रेट आपण कशी मेंटेन करणार त्याचा मिनिंग होतो एक्सप्लोजन. लाईक डिक्लाइन इन द डेथ रेट ड्यू टू कंट्रोल इन इन्फंट मॉर्टॅलिटी. ज्यावेळेला इन्फंट मॉर्टॅलिटी होणार म्हणजेच काय डेथ रेट ऑफ चाइल्ड. इम्प्रूव्ह मेडिसिन सायन्स टेक्नॉलॉजी म्हणजे काय आता सध्या टाईम पिरियडमध्ये इम्प्रूव्ह झालेलं आहे सायन्समध्ये मेडिकलमध्ये आणि टेक्नॉलॉजीमध्ये. सो त्यावेळेला काय होणार की जे पण डेथ रेट आहे ते लेट होत आहे. एज ॲट मॅरेजची पण एज असली पाहिजे त्यावेळेलाच आपण करायची. सो तुम्ही बघितलं असेल इन 19च्या टाईम पिरियडमध्ये एज ऑफ मॅरेज ही लवकर होती लाईक 15-16 इयर्स. सो त्यामुळं का झाली पॉप्युलेशन रेट जास्त वाढायची. मग त्यानंतर 21-22 रेट एज केली मॅरेजची. त्यानंतर पॉप्युलेशन कंट्रोल म्हणजे होत होत्या. फॅमिली स्ट्रक्चर पण डिपेंड करतं आपल्यावरती की स्मॉल फॅमिली की जॉईंट फॅमिली आहे. पॉवर्टी अँड द इकॉनॉमिकल बॅकवर्डनेस म्हणजे पॉवर्टी म्हणजे काय गरिबी. ओके. इकॉनॉमिकल बॅकग्राऊंड म्हणजे काय इकॉनॉमिकल सपोर्ट कसा भेटतो माझ्या फॅमिलीला ते. इलिटरसी अनएम्प्लॉयमेंट मायग्रेशन तुम्हाला माहिती आहे 1 पर्सन ट्रान्सफर होतो अनदर पर्सनमध्ये किंवा अनदर स्टेटमध्ये किंवा अनदर कंट्रीमध्ये त्याला आपण मायग्रेशन बोलतो. अर्बनायझेशन म्हणजेच काय आता हे बदलापूर आहेत. बदलापूर जस्ट अगोदर काही नव्हतं आता अर्बनायझेशन झालेलं आहेत. खूप साऱ्या फॅसिलिटी अवेलेबल केलेल्या आहेत. इंडस्ट्रीज अवेलेबल आहेत अंबरनाथ साईडला म्हणून काय त्या ठिकाणी पॉप्युलेशन रेट ऑटोमॅटिक वाढणार. मायग्रेशन पीपल लवकर होणार. ओके. कारण की लोकांना काम पाहिजे. काम भेटलं तर या ठिकाणी ते स्थायिक होणार. ओके. अर्बनायझेशन स्टार्ट होणार. आता पॉप्युलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया अँड इट्स इम्पॅक्ट ऑन देअर हेल्थ स्टेटस. आता ज्यावेळेला पॉप्युलेशन एक्सप्लोजन होणार इंडियामध्ये सो त्याचं इम्पॅक्ट काय होणार आपल्या हेल्थ स्टेटसवर. काय होणार लॅक ऑफ फूड शेल्टर अनएम्प्लॉयमेंट म्हणजे काय खायला लॅक ऑफ फूड भेटणार. शेल्टर म्हणजे काय राहण्यासाठी घर नाही भेटणार. अनएम्प्लॉयमेंट म्हणजे काय जॉब प्रॉपरली नाही भेटणार हवा तसा. अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी पॉप्युलेशन्स और लो होणार. इकॉनॉमिकल स्टेटस लो होणार. लो लेवल ऑफ द प्री कॅपॅसिटी
ओके. त्यानंतर खूप साऱ्या प्राईस जे आहे आयटम्सच्या किंवा आपल्या एखाद्या फूडच्या ते इन्क्रीज होणार. ओके. पुअर सॅनिटेशन होणार, कारण की लॅक ऑफ सॅनिटेशन तुम्ही या ठिकाणी बघू शकतात. स्टेशनच्या साईडला ज्यावेळेला आपण येतो प्रॉपरली सॅनिटेशन नाही राहत. लॅक ऑफ वॉटर सप्लाय होऊ शकतो. फॅमिली वेलफेअर प्रोग्राम हा तुमच्यासाठी इम्पॉर्टंट नाही आहे, हा तुम्हाला थर्ड इयरला इम्पॉर्टंट आहे. ओके. सो या ठिकाणी आम्हाला लेक्चर संपलेलं आहे. सो थँक्यू सो मच फॉर एव्हरी